إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم حاضرین مجلس، دینی اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑے احسان و کرم ہے کہ آج کے اس مسجد ارقم میں کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم میں سے ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہمیں جس مذہب میں اللہ تبارک و تعالی پیدا کیا ہے، یہ مذہب تمام مذاہب سے پسندیدہ اور محبوب مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، اور دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا ایک سچا دین ہے، اور اس دین کے اندر الفت و محبت اور بھائی چارگی کا یہ رشتہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کے اندر ایک واحد رشتہ ہے اخوت و بھائی چارگی کا۔ یہ رشتہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا بھائی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ کو، انسان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ایک اکلوتا رشتہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آخرت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم، کہ تمام رشتہ داریاں، تمام محبتیں، تمام تعلقات روز قیامت کے دن عداوتوں میں، دشمنیوں میں، نفرتوں میں بدل جائیں گے۔ صرف وہی رشتہ باقی رہے گا جو دین اسلام کے بنیاد پر ہوگا، جو توحید کے بنیاد پر ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سارے رشتہ داریاں روز قیامت کے دن دشمنیوں میں، عداوتوں میں بدل جائیں گے۔ صرف وہی رشتہ قائم رہے گا، وہی رشتہ باقی رہے گا جو مذہب اسلام کی بنیاد پر ہوگا، جو تقوی کی بنیاد پر ہوگا، جو دین اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بہت سارے صورتوں کے درمیان ہدایت جاری کی ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں
تو सूरतुल फतह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल हैं। मेरे भाइयों, इस आयत के ऊपर अगर हम गौर करें और हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो बिल्कुल मालूम यह होता है कि मुआशरे का हाल यह है कि इस आयत के बिल्कुल बरखिलाफ है, बिल्कुल अपोजिट है। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल हैं। लेकिन हमारे हाल ये है कि ये कि भाई दूसरे भाई से नफरत कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसियों से झगड़ रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखकर जल रहा है। और इस्लाम के जो दुश्मन हैं, इस्लाम के जो दुश्मन हैं, कुरान के जो खिलाफ है, कुरान के मुनकिर हैं, उनके नक्शे कदम पर हम कदम मिलाते हैं, उनकी त्योहार में हम खुशी और मुबारकबादी पेश करते हैं। मेरे भाई, ये मुसलमान की सिफत नहीं है कि हम गैर मुस्लिमों के त्योहार में मुबारकबाद पेश करें, उनके कदमों से कदम मिलाए, उनके कदम से कदम मिलाए, उनके हाथ से हाथ मिलाए। इसीलिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। लेकिन आज हम दूसरों के तौर तरीके को अपनाए हुए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल हैं। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला सूरह फतह के अंदर ये नक्शा खींचा है। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ते को मजबूत और बरकरार रखने के लिए किस कदर मेहनतें की हैं और किस कदर तकलीफें झेली हैं, किस कदर मुशक्कतों का सामना किया है, तकलीफों से दो चार हुआ है। अगर हम उन तमाम चीजों का अगर बयान करें तो कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक इंतहाई जामे हदीस बयान करना चाहता हूं। अगर इस हदीस के ऊपर हम अमल कर ले तो यकीनन हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगा और अदावत नफरतें सब खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुखातब करते हुए फरमाया, ला तहसदू, लोगों आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। हसद एक रूहानी बीमारी है। जिस इंसान के अंदर हसद पैदा हो जाए उसकी नेकियों को खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती हैं। और आज हसद की बिना पर मुसलमान के घरों में फितने, फसादात, लड़ाई झगड़ा रोनामा होते हैं इसी हसद की बिना पर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर आखिर दो सूरतों के दरमियान इस हसद से बचने के लिए हमें यह दुआ भी सिखलाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह मैं हासिदिन के हसद के शर से तेरी पनाह पकड़ता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। और इस हसद के नताइज इस कदर खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है कि जब किसी घर में ये हसद पैदा हो जाती है तो वह घर तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। मेरे भाइयों, इसी हसद का खात्मा करने के लिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह दुआ सिखलाई है कि मुसलमानों, जब तुम अपने किसी भाई को नए कपड़े में जेबतन होकर देखो तो यह दुआ पढ़ो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाया कि इल्बस जदीदन वाइस हमीदन वामुत शाहिदन,
کہ یہ دعا پڑھا کرو جب تم کسی مسلمان کو نئے کپڑے میں دیکھو. لیکن آج حسد نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کی صفات ہے. یہود و نصارہ مسلمان کو دیکھ کر حسد کیا کرتے تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو قرآن اور ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا تو یہود و نصارہ جلنے لگا اور حسد کرنے لگا مسلمان سے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم حسد سے بچتے رہو، اے لوگو تم حسد سے بچتے رہو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری تعلیم دیا ہے، کیا ہی بہترین بات بتلائی کہ اے لوگو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں. میرے بھائیو، حسد کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں. ایک شخص ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکتا ہے. مثال کے طور پر میں بتلا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکتا ہے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ پتھر اچٹ کر پتھر پھینکنے والے کے دائیں آنکھ پر پڑ جاتا ہے اور آنکھ پھٹ جاتا ہے. پھر وہ انسان غصے کے مارے دوبارہ پتھر پھینکتا ہے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن وہ پتھر اتفاقاً اچٹ کر پتھر پھینکنے والے کے بائیں آنکھ کے اوپر پڑ جاتا ہے اور آنکھ پھٹ جاتا ہے. اور وہ اسی طرح بار بار اپنے دشمن کو پتھر پھینکتا ہے مارنے کے لیے، لیکن دشمن صحیح سلامت ہو کر ہنس رہے ہیں اور پتھر پھینکنے والے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دے رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، لوگوں تم اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو گے. میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر ڈال کر دیکھیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی دولت کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، اور یہ دوسرے کے سامنے شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ارے فلاں کے پاس تو یہ گاڑی تھی، دو گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں کے پاس تو اتنی دولت تھی اور اتنے سارے بے شمار دولت کہاں سے آ گئی. میرے بھائی، آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جل رہے ہیں. میرے بھائی، یہ سب سے بدترین چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ لوگوں ولا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ولا تناجسوا، لوگوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، کیونکہ جو انسان کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے تو اس کے نظر میں وہ گر جاتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت باقی نہیں رہتی، بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جس انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں انسان نے فلاں انسان کو دھوکہ دے دیا ہے تو اس کی نظر میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَسُوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض نہ رکھو. آج بغض کی بنا پر اور کینے کی بنا پر یہ بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے. چھوٹی سی بات کو لے کر سالہ سال ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اسی حسد کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کو قائم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یعنی ہجرت مدینہ کے وقت سب سے پہلے آپ نے جو خطاب فرمایا تھا وہ یہ ہے، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اگر تم آپس میں سلام کو عام کرو گے، سلام کو پھیلاؤ گے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو گے، اگر یہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کر رہا ہے، لیکن یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جب سلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں السلام علیکم کہنے کو عام کرو، وَاطِعِمُوا الطَّعَامَ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی محبت کے ساتھ جب ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے تو آٹومیٹک ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا اور بغض ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہی تو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَاطِعِمُوا الطَّعَامَ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو، مل جل کر زندگی گزارا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ اور رات کے اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے رو رو کر دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب دنیا کے سارے انسان، سارے غافل انسان سوئے ہوئے ہو، اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نیام تدخل الجنت بسلام اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کام کرتا کون ہے؟ یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہوگا، اس کے دل میں تقوی رہے گا، اس کے دل میں خدا کا خوف رہے گا، وہی شخص یہ کام کرے گا اور وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ یہ متقی حضرات ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جو رات کے آخر پہر میں، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ انہی لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے، جو انہیں مال اور دھن دولت دیا ہے، جو دولت سے سرفراز کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصلت حاصل کرنے کے لیے حق راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہوگا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا، اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کا بھی روزہ قیامت کے دن اس کو بدلہ مل جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ جو انسان اس 4 چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، دوسری چیز ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلانا، تیسری چیز ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز رات کے آخر پہر میں
اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا, اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنا, اپنے گناہوں کا معافی مانگنا, یہ اگر 4 کام انسان کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس بغض کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے, لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم کامل مومن نہ بنو گے, اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, یقیناً تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, دنیا کی بہت سارے مذاہب اس دنیا کے اندر ہیں, لیکن کسی بھی مذہب میں آپ کو سلام جیسا کلمات موجود نہیں ملیں گی. یہ وہ اسلام مذہب ہے, یہ ایک پسندیدہ دھرم ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو, آٹومیٹک تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا. بہت سارے مذہب ہیں, کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے, کوئی ٹاٹا بائے بائے کہہ رہا ہے, کوئی نمسکار کہہ رہا ہے. کیا ایسی چیزوں سے, ایسے الفاظ سے محبت پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا, لوگوں ایک دوسرے سے قطع تعلق کی نہ توڑو, ایک دوسرے سے تعلقات کو نہ توڑو, ایک دوسرے کو بائیکاٹ کر کے نہ رکھو, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند نہ کرو. اگر آپ کو کسی بھی بھائی کی جانب سے, کسی بھی مسلمان کی جانب سے اگر بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا ہے, بہت سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے, بہت ہی زیادہ مشکلات پہنچی ہے, بہت ہی زیادہ دکھ اور درد پہنچا ہے, تو 3 دن تک قطع تعلق جائز ہے. 3 دن سے زیادہ قطع تعلق شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اختیار کریں, 3 دن سے زیادہ تعلقات کو اس طرح منقطع کر لیں کہ یلتقیان, کہ وہ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے فیورد ھذا ویورد ھذا, تو ان میں سے ایک شخص ادھر منہ پھیر لے اور ایک شخص ادھر منہ پھیر لے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, ان دونوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کہے گا. میرے بھائیو, قطع تعلق کی بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر 2 بھائیوں کے درمیان قطع تعلق کی وجہ سے بات چیت بند ہے, ایک دوسرے سے دشمنی ہے, ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, بات چیت کرنا بند کر دیا ہے, تو قطع تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہے کتنا ہی نیک عمل کر لے, کتنا ہی تہجد گزار بن جائے, کتنا ہی صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے, کتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے, لیکن قطع تعلق ہے تو اس کے نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کی نیکیوں کو روزہ قیامت کے دن اس کے منہ میں مار دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے رکھا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کے دن بندے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے, ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو حقیقت میں پکے سچے مومن ہوتا ہے.
اور उस शख्स के बारे में जिसके और उसके भाई के दरमियान कतई ताल्लुकी है, दुश्मनी है, बातचीत बंद है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उतरुकू हादैन हत्ता यफिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन दोनों को मोहलत दे दो, उन दोनों को मोहलत दे दो यहाँ तक कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, एक दूसरे से मिलने। तो मेरे भाइयों, इन बातों से मालूम यह होता है, इन हदीसों से और कुरान की आयतों से मालूम यह हुआ कि कतो ताल्लुक हैं तो उसके नेक अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो हमें हर इंसान से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से कतई ताल्लुक नहीं करना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वाला यबीउ बादुकुम अला बैइ बाद, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे। अगर एक मुसलमान किसी चीज को खरीद रहा है, 20 रुपये से खरीद रहा है, कीमत तय हो चुकी है, लेकिन वो पैसा उसको अभी नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे मुसलमान आकर उसी चीज को 100 रुपये में खरीद रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये चीज जायज नहीं है, हराम है। और इसी बिना पर मुआशरे में नफरत फैल जाती है, खराबियां फैलती हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों एक दूसरे के सौदे पर सौदा ना करो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, कि अल्लाह के बंदे भाई भाई मिलकर जिंदगी गुजारा करो। लफ्ज भाई के अंदर इंतहाई जाम नसीहत है कि लफ्ज भाई हमें मोहब्बत, उल्फत और मोहब्बत के ऊपर उभरता है, लेकिन हम ये मुसलमान हैं कि एक भाई को दूसरे भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को वजाहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मुस्लिम का जसद वाहिद, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कि जिस्म के मानंद है। अगर हमारे जिस्म में किसी भी जगह कोई चोट लग जाए, कोई तकलीफ पहुंचे, तो सारा बदन उस तकलीफ को महसूस करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म के मानंद है। जब ये भाई को चोट लग जाए तो दूसरे मुसलमान भाई ये कहते हैं उसकी तकलीफ को महसूस करे कि चोट लगे तुझको, लेकिन दर्द मुझे होता है, ये कहकर दर्द को, तकलीफ को महसूस करना चाहिए। लेकिन एक मुसलमान को कोई सता रहे हैं, दूसरे मुसलमान देखकर हंस रहा है, एक मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, दूसरे मुसलमान मजाक उड़ा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो ही कि उसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ला यल्ज़िमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ना करे। यानी जुल्म ये भी बदतरीन गुनाह है और ये एक मोहलिक मर्ज है, क्योंकि कोई इंसान अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म करता है तो जुल्म करने वाले के खिलाफ, यानी मजलूम के दिल में जालिम के खिलाफ नफरतें, अदावतें पैदा हो जाती हैं और ये बहुत ही खतरनाक गुनाह है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आई मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और तुम पर भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम के हदीस के अंदर फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम यफ़्लितहु, कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जालिम को पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से वो बचकर निकल नहीं सकता। बुखारी शरीफ की एक प्यारी सी रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे या फिर उसके ऊपर कुछ भी ज्यादती ना करे। अगर कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर जुल्म और ज्यादती की तो उसे चाहिए कि आज ही उससे माफी मांग ले,
इससे पहले कि उसके पास ना दिनहार होंगे, ना दीनार और दिरहम होंगे, ना कोई नेकियां होंगी और ना ही नेक काम होंगे। अगर कोई इंसान किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करे तो उसके पास अगर नेकियां होगी तो उसी जुल्म के मुताबिक उसकी नेकियों में कमी कर दी जाएगी, और उस शख्स के गुनाहों को, यानी जिसके ऊपर वो जुल्म किया है, उसके गुनाहों को लाकर इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। इसी जुल्म को मुखातिब करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सवाल किया, अतदर्रून मल मुफलिस, आए लोगों तुम में से कौन जानते हो, आए लोगों तुम में से कौन जानते हो, ये बताओ कि तुम में से मुफलिस कौन है। लोगों ने जवाब दिया, क़ालू, लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई सामान नहीं है, कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर वो शख्स मुफलिस है, मेरी उम्मत में वो शख्स मुफलिस है जो रोज क़यामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, लेकिन वो सारी चीज उसके कोई काम के नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़द शतम हादा, उसने किसी को बुरा भला कहा होगा, वक़दफ़ हादा, उसने किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई होगी, वाकला माल हादा, उसने किसी का माल छीना होगा, वसफ़का दम हादा, उसने किसी का नाहक खून बहाया होगा, वज़रब हादा, उसने किसी को अपने हाथ से मारा पीटा होगा। फ़युता हादा मिन हसनतिही व हादा मिन हसनतिही, तो उस शख्स की नेकियों को उन्हें दे दी जाएंगी जिसके ऊपर वो जुल्म किया, जिसका माल छीना, जिसको नाजायज कत्ल किया, जिसको मारा पीटा, जिसको बुरा भला कहा। अगर उसके पास नेकी नहीं होंगी, कोई नेक अमल नहीं होंगे, उन लोगों को देने के लिए जिसके ऊपर उन्होंने जुल्म किया, किसी को नाजायज कत्ल किया, किसी को मारा, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई, अगर उस शख्स के उन लोगों को देने के लिए अगर उसके ऊपर नेक अमल नहीं होंगे, कोई नेकियां नहीं होंगी, तो वो सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोज़े क़यामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह मेरा कर्ज, मेरा कर्ज, मेरा कर्ज, ऐ अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, ऐ अल्लाह उसने मेरा माल नाजायज तौर पर हक नाजायज तौर पर छीन कर खाया था, ऐ अल्लाह उसने मेरा खून बहाया था, ऐ अल्लाह उसने मुझे गाली गलौज दिया था, अपने हाथों से मुझे मारा था, ऐ अल्लाह मैं उससे पा रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा कर्ज, ऐ अल्लाह मेरा मुआवजा। मेरे भाई, वो सारी लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने चीख कर कहेगी कि अल्लाह मेरा कर्ज, मेरा कर्ज। जब उस इंसान के पास उन लोगों को देने के लिए कोई नेकियां नहीं होगी, तो उन सारी लोगों की बुराइयों को लाकर उस इंसान के ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, उसको फिर दोज़ख के अंदर डाल दिया जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जुल्म बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन इसके बावजूद आज हिंदुस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। और एक बात मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा, आखिरी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, एक दूसरे को हकीर ना जानो, एक दूसरे के तहकीर ना करो, क्योंकि इंसान को हकीर जानने की वजह से दिल में बहुत सारे खराबियां और बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तहकीर जानने की वजह से जिस इंसान के दिल में किसी इंसान के खिलाफ उल्फत और मोहब्बत होगा, यकीनन वो इंसान उसके बारे में कोई बुरा भला नहीं करेगा, उसकी चुगली नहीं करेगा, उसके खिलाफ गीबतें नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिल में उल्फत और मोहब्बत अगर किसी इंसान के लिए ना हो, तो फिर वो इंसान किसी इंसान के खिलाफ जो चाहता है वो करता है, उसकी गीबतें करता है, उसको तहकीर से जानता है, उसको हकीर समझता है। और हकीर के नताइज में जो सबसे खतरनाक गुनाह पैदा होता है दिल के अंदर, वो है तकब्बुर। किसी इंसान को हकीर जानने की वजह से दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, और ये तकब्बुर सबसे पहले इब्लीस ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि इब्लीस ने अपने आप को बड़ा जाना, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर की और अपने आप को बहुत बड़ा जाना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, कि तकब्बुर करने वाला इंसान जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, दिल के अंदर अगर तकब्बुर है, दिल के अंदर अगर तकब्बुर है, तो इंसान
कि जो नेक अमल है वो खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान की तबाही और बर्बादी के लिए यही काफी है कि वो किसी मुसलमान को हकीर जाने, किसी मुसलमान से तकब्बुर करे और उसको कम तर समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अत्तक़वा हाँ होना, अत्तक़वा हाँ होना, अत्तक़वा हाँ होना। 3 मरतबा इशारा किया कि तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। पता ये चला कि दिल के अंदर तकवा है। अगर दिल के अंदर तकवा नहीं है तो इंसान दीन के ऊपर अमल करने के बजाय दीन के खिलाफ तरह तरह की बातें करना शुरू कर देता है, बेहुदा बातें करना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में फरमाया, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम दमो हरामुन दमहु व मालुहु व इर्जुहु, कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल को छीनना, उसका खून बहाना, उसकी बेइज्जती करना यह हराम है। मेरे भाइयों, इस हदीस के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी इंसान को कत्ल करना हराम है, उसकी बेइज्जती करना हराम है, नाजायज तौर पर उसके माल को पटरना हराम है। मेरे भाई, और ये इंसान की जो 3 चीजें हैं बहुत ही अहमियत का हामिल है कि उसकी बेइज्जती करना, उसको नाजायज कत्ल करना और उसकी इज्जत पर हाथ डालना। ये इंसान की बहुत ही 3 चीज इंपॉर्टेंट है, अहमियत है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हम तमाम को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम के दिलों में उल्फत और मोहब्बत को पैदा कर दे और नफरत, बुग़्ज़ और हसद, कीना को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस दुनिया में मरीज है, बीमारी में मुब्तला है, उनकी बीमारियों में शिफा कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, कब्र के अंदर उनको आराम और राहत और सुकून अता फरमा और आखिरत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, तो हम सबको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा हो ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।